अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजि'i वद्रिबूहुन्ना फ़इन अतअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा व इन ख़िफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह काना अलीमन ख़बीरा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तदीन नलवान जे आयातुन मुबारक के अल्लाह इरशाद फरमाइल चितासु तमन्ना मकवे द अगसिस च अल्लाह चाला वरवाल वर्कड़े दे बाजुला पबाज नूर बांधे वो अल्लाह चाला यो दुनियावी सो वरवाल वर्कड़े दे तासु दागी तर तमन्ना अर्जू मकवे च दागन दगा वरवाल ख़त्म शी संग ज अल्लाह ताला सड़ूल पखुद बांधे दाग वरवाल वर्कड़े च अल्लाह सरो तजकम दे द खुद मुकाबला की डबल हिस्सा पमीराज के मुकर्रर करे दा खुद पागी बांधा एतराद को चेहरा मुँह खुद दीन ज़्याद कमजोरी बकार दी ची मुंग द पार दा हिस्सा डबल वी द सड़ोना उस पदी आयत के दागी अल्लाह जवाब वर्क कि दी सड़ो दा डबल हिस्सा पमीराज के अल्लाह वली वर्क करे दा अवली दागी द पारा दा डबल हिस्सा मुकर्रर दा। वल्लाह फरमाई अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाए अर्रिजाल दा सड़ी क़व्वामून दी द क़व्वामून उलमा दिन मानी बयानी क़व्वामून यो माना कायमउल वाला बला माना ज़रूरियात पूरा कउल वाला बला माना निगरानी कउन के वाला बला माना खर्च और दगशान कम सिजुना इदखुजु ज़रूरियात दी अगब पूरा कौल वाला हिफाजत कौल वाला और बिल माने क़व्वामून माना हुक्म वर्कउन के यानी गोय अदीबा हुक्म कबल उलिशी और दी हाकिमान गर्द उलिशी विधि अलन निसाई बखुद बाने उस संग ची द यो मुल्क द पारा द रियासत द पारा द यो सरबरा ज़रूरत हुई और चिकल दगा सरबरा पागा रियासत की हुक्म मन लिखीगी दगा सरबरा दागा रियासत तमाम इंतज़ामात चले दागी मुंतज़िम व कफ़ील हुई रियासत की खुशहाली हुई अमन व अमान हुई उमदा शान दा कूरम यो वरपूट गुंती रियासत दे ददी रियासत चलउल द पारा द यो कस द हाकिम ज़रूरत दे पदी कूर किम दी यो हाकिम यो मुंतज़िम यो निगरान मौजूद हुई चगा ददी टूल कूर इंतज़ाम चलउल वाला भी और दगा मुंतज़िम खबर दी मनली शी उस दकम मुंतज़िम और दकम हाकिम च पकूर की खबरा मन लिखीगी नुदागा बांधी यो किस्म जिम्मेवारी वाचवल शुला और उस दगा जिम्मेवारी दगा बोझ उचतवल सलाहियत हकदार सूख दी पचा की दासली सलाहियत दी तो पकूर के खुदवा का सजियात दर्दी की मोर अपलार दी
उस पदी मोर और प्लार के अल्लाह ताला जी कमदी दे प्लार ता यो किस्मा फजीलत वर्को वरवाल वर्को और दी दकूर मुंतजिम और कफील उगरजो निगरान उस अल्लाह दा सड़ी दकूर अल्लाह मुंतजिम और कफील और हाकिम उगरजोलू दागी अल्लाह उस दो वजह बयानी कि अल्लाह दी सड़ी ता दो खूबे वर्कड़ी दी यो खूबी वहाबिदा और द्वेम खूबी कसबिदा वहाबी के कम खूबी दा अगदादा कि अल्लाह ताला दी सड़ी ता जिस्मानी क़ुव्वत वर्कड़ी दे ज़हनी तेज़वाली वर्कड़ी दे पद की जे कम दी अक्ल फिरासत देर ज़्यादा लिखी दे दीदा मामले पूरा कवल वाला और योकार सही तरीके से चलवल वाला दे दा अल्लाह दता यो वहाबी खूबी वर्कड़ी दा और अल्लाह दागी दिल तपदी अल्फाज बानी जिक्र होगो कि बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद अल्लाह जी दा सड़ी निगरान और हाकिमान गर्जवली दी पखुज बांधे नु पदी वजह बांधे कि अल्लाह वरवाल वर्कड़ी दी बाजी द्वीता सरोता अला बाजिन पबाज बांधे खुदता अगर तक वहाबी खुसूसियत थी चल्ला द्वी की यो जिस्मानी क़ुव्वत ज़हनी तेज़वाली और हर मामला बांधे पोहा और फैसला का उनकी हिम्मत और हौसला का उनकी दा अल्लाह जी तखपल यो खूबी वर्कड़ी दा वहाबी और द्रेम चिकम कसबी और इख्तियारी खूबी दा दागी अल्लाह जिक्र की शरदा सड़ी चूँकि दकूर टूल खर्चा बर्दाश्त कई द खदिम बर्दा द खर्ची बर्दाश्त कई द बचू द आलोयाल द टूल कोर द इंतजामात दी चली पागी बांधी दी अखबल माल खर्च कई और दी माल गट उनकी दी और माल मेहनत सर माल गटलिशी और ब्याह आगा खर्च कवलिशी अल्लाह उस दागी जिक्र की पदी अल्फाज सरा शिवा बिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम यदि सरोत अल्लाह हाकिमियत वर्कड़ी दे पखुज बांधी पदी वजह बांधी इदा सड़ी खर्च कई खपल माल पदी खपल खुद बांधी वदी वजना अल्लाह दी सरूता हाकिमियत वर्क गरवाल वर्क पखुद बांधी पदी दो खबर बांधी जो अल्लाह दी तो वह भी खूबी वर्कड़ी दा और बेम का सभी खूबी जिद्वी माल गटलिशी और ब्या दाग माल खर्च कई वखपल अहल अयाल बांधे उस वर पसी ब्या दनेकान खुद सिफ़ात बयानी की फ़स्वालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाहु बस नेकानी भी बयानी यो नेमत थे अल्लाह पैगम्बर फरमाई खैरुन निसाई इम्राअतुन इज़ा नज़रत इलैहा सर्रत का व इज़ा अमरतहा इताअत का व इज़ा ग़िब्ता अन्हा हफ़ज़तका फ़ी नफ्सिहा व मालिका बेहतरीन बीबी पखुद की अग बीबिदा जो शरीक पल खुद तकूरी और दी खुशालिश और दी चिकलक पल बीबीता ये हुक्म वर्की अगदा दा हुक्म ताबेदारियों की और चिकल दी गायब हुई दा कोरना और दगा खदा दखपल इज़्ज़त और द आबरू और द खाउन द माल और द बचो हिफाजत को उनकी भी जुदा नेक और बेहतरीन बीबिदा और ददी बीबियान मुबारक उस अल्लाह को भी बयान है कि फ़स्वालिहात उपदाने कानी बीबियान अगदी क़ानितातुन चिद्वी फन बरदारी कई दखपल खावंदानो हुक्म मनी हाफिज़ातुन और हिफाजत को उनकी दी दखपल इज़्ज़त और द अबरू और दगशान द खावन द माल और द बाल बच द कोर माल लिल-ग़ैबि द खावन बग़ैर मौजूदगी की बिमा हफ़िज़ल्लाहु द अल्लाह पर तौफ़ीक सरा चल्ला द्वीता द हिफाजत तौफ़ीक वर्कड़ी दी नुदीब द अल्लाह द तौफ़ीक पर वजह बांधी दखपल इज़्ज़त और दखपल खावन द माल द खावन बग़ैर मौजूदगी की हिफाजत कौन की दी दा निकानी भी बयानी दा योली नेमत और हदीस मुबारक के मरादी
چې کمی بیبیانې نیکانې وي د خاوندانو حکم منونکې وي میاشت د رمضان چې کوم روزي مقرر وي هغه نیونکې وي او منځونه فرائض سره باقاعده منځونه په خپل اوقاتو کې ادا کوونکې وي نو دغه بیبیان لپاره د جنت دروازې کولو دي جنت دروازو کې چې کومه کې داخل غواړي پای کې به داخليږي او تر دې پورې روایت کې راځي چې کمی بیبیانې د خاوندانو اطاعت کوونکې دي نو داغي د پاره په هوا کې مارغان هم د مغفرت سوال کوي په اسمان کې فرشتي هم داغي د پاره د مغفرت سوال کوي په دریابونو کې میان هم داغي د پاره د مغفرت سوال کوي په صحرا کې چې کمني زناور داغي د پاره هم د مغفرت سوال کوي اوس انځه والا ګوت خو یو شانتینا خامخا نیکانی بی بیانې مشتا او خرابی بی بیانې مشتا بد اخلاق مشتا بد زبان مشتا جګړالو مشتا نو اوس هغه خو زباره کې چې کم جګړالو دي او بد زبان دي او د خاوندان سره خو وخت د تیریا هر وخت چې کم دي خفګانونو جګړې وي نو اوس الله د هغه ذکر کوي چې واللاتی تخافون هغه بی بیانې تخافون چې تاسو خو یریدلې تاسو وهم او ګمان یا تاسو علم او یقین راغی دل تخافون معنا علم او یقین دی هغه بی بیانې چې داغي بارک تاسو علم او یقین راغی نشوزهن د خاوندانو د نافرمانه چې کوم خدا د خاوند نافرمانی داغه حکم منون کې نیوي هر وخت هغه سره جګړې کوون کې وي او جبه رئیس دی نشوزهن شي نافرمانه تا او د خاون اطاعت نه کوون کې خود ته نشوز ویل شي او چې داسې خو وي دلته الله تعالی د خاوندانو ته یو قسمه تعلیم او تعلیم ورکي هدایات ورکي چې یا ساده چې خد خوستا بد اخلاق دا جګړالو دا خطبه فورا چې کمني غوسه کې ناراضي چې ګوتک راوالي او خد باندې گزار شروع کې او هغه له سزاګانې ورکي رومبني بستا حال داوی چې فایزوهن تب پنر مال لهجه باندې دی خود ته نصیحت وکي هغه تبا خ اخلاق وکي د نیکانو بیبیانو په محله کې چې کوم نیکانی بیبیان دا هغه خاصت کو ته بیان کې دغه شان د پیغمبرانو بیبیانو چې کوم تیر شوی دي د صحابه کرامو دغه بیبیانو و تبا اخلاق بیان کې تاغي د خپل به خاوندانو څنګه خدمتونه کړې دي څنګه خبره منلې ده نو اول بہت نصیحت کې فایزوهن پنر مالک جباندي کفرګه په نصیحت باندې کارونه شو نو بیا با اخلاقی شکست ورکې ولا وهجروهن فی المضاجع بیا به داغین خپل بستر جدا کې هغه سره به د محبت خبرې پرې دي گویا په کمره کې به خپل کټ په جدا کې دا چې ته په کور پرې دي لال بشي بل خو بلال شي هغه تبا لار خالی پرې دي نه کور به نه پرې دي په خپل کور کې چې کم دي دا غینه بس وخت د پاره خپل بستر جدا کا ترک تعلقات و تداسو کې پسرا محبت سره خبرې مکوا نو پدې باندې په هنشولا د دینم پای کې سو بدل پکرانل او په خپل حال باندې وي نو وضربوهن به هوخه خدا وهل بداسنی وي چې ته کوتک راوالی الله سوخبي ولا مات کې په مخ بوله گزار نه ورکې نه بداسي گزار ورکې چې داغي په جسم باندې نه خراشي معمولی غوندي اسي دا تادیبن اصلاح د پاره لګ غوندي ولا معمولی گزار ورکا خدا سي گزار نه چې داغي الله سوخبي ماشي یا چې کوم دي بدن باندې داغي تغمی ودريږي او اثر ښکارش اوس کو فرق ادا خدا په دې خبرو باندې ټیک شولا خپل لغه کرتوت بیکار پرې خودل د خاون تابعدار شولا الله فین اطعنکم پس کدا خدا استاد تابعدار شولا نو فلا تبغوا علیهن سبیلا پس بیا ملټای پاغي باندې سبدلارا چاغي ته بیان چې کم دي تاسو زورونه ورکوي او نقصان رسوي بس بیا چې کم دي خپل کور هغه شان آباد کې او هغه ذری خبرې پرېږ دی او د نوی نه چې کم دي خپل کور کې خپل محبت طریقې سره اوسدل شروع کې ان الله کان علیا کبیرا او دلته احادیث کې راځي چې دا خدای په کوم حالاتو کې تو وخی یو خو
روایت کې دا چې کله ستا د دې ښځې ته د خپلې جامې اچولو د سینګار کولو حکم وکړي چې را میک اپ وکړه خپلې جامې واچوه هغه چې کوم دی هغه شان خرینې جامې اچوي او بالکل ځان یې بدرنګه کړي یا نو دغه دی کې که ته معمولي غوندې وهل کوې نو وکړه خیر دی. دویم چې کله د مانځه ټیم یې او مونځ نه ادا کوي مونځ نه کوي په هغې باندې موله سورونه ورکولی شي. دریم چې کوم دی چې هغه غسل د جنابت پې فرض وي او هغه د غسل جنابت چې کوم دی غسل نه کوي پلیتې کې ګرځي را ګرځي کور کې نو هلته هم وله بیا لږه سزا ورکولی شي. او که فرق استه ته رابالي د خپل خواهش پوره کولو لپاره او شرعي عذر نه وي او ستا خبره نه ماني هلته هم وله چې کوم دی زورونه ورکولی شي. او دغه شان که دا ښځه بغیر اجازت نستانه او بغیر څه شرعي ضرورت نه بهر د کوره وځي او ستا خبره نه ماني هلته وله هم چې کوم دی ته لږه غوندې زورونه ورکولی شي او وهلی شي. د ابتدا کې چې کوم دی د ښځو باره کې دا حکم چې دوی به نه وښې چې هر کله دا حکم چې دوی به نه وښې نو بیبیانې چې کوم دی کور کې زورورې شولې خاوندان ته جګړې شروع کړې د الله پیغمبر ته بیا دا شکایت ران بیا حکم راغی چې وښې بیا خاوندان چې کوم دی اسمري شو کوته کې راواغتل ښځې وهل شروع کړل تر دې چې بیا د الله پیغمبر ته دغه شکایات رال چې دغه شان ښځې به راتلي د الله پیغمبر ته بېشکه چې خاوندان وښي نو د الله پیغمبر بیا فرمایل چې ما ته د ښځو شکایت راځي چې تاسو ښځې بې ځایه وښې دا ښه خلک نه دي دا چې کوم بې ځایه خپلې ښځې وښي لهذا بې ځایه ښځې مو وښئ. روایت کې دا هم راځي د الله د پیغمبر په زمانه کې سعد بن ربیع د هغه ښځه راله د الله پیغمبر ته شکایت وکړو چې سعد بن ربیع ماله په مخ باندې پړک را کړی دی د الله پیغمبر ته فرمایل چې لاړه شه ته وله هم پړک ورکړه. دغه دی کې جبریل امین راغی او دا آیاتونه الرجال قوامون علی النساء دا آیاتونه نازل شو د الله پیغمبر واپس راوبلله چې د خپل خاوند نه به اوس انتقام نه اخلي. لهذا د ضرورت په بنا باندې چې ښځه ډېره نافرمانه شي نو تاسو بیا د هغې د اصلاح دپاره لږ غوندې وښل کولی شئ خو داسې وښل نه چې هغه د کوتک باندې سړی ځناور څنګه وښي هغه شان وهل به نه کوئ. ان الله کان علیا کبیرا بېشکه الله دی د ټول نه اوچت او لوی ذات دی. غورې دا کوم احکام چې بیان شو د ښځو متعلق په دې کې تاسو نافرماني وکړه نو الله غوره ډېر لوی ذات دی لوی عالی بلند مرتبې والا دی او د هغه بیا سزا هم غوره ډېره خطرناک وي. لہذا د الله احکامات پوره ادا کوئ. اوس ورپسې آیت مبارک کې بیا د دې ښځو باره کې د خاوند چې د دې دا اختلاف دومره شدت اختیار کړي چې نه په واعظ نصیحت باندې وشوله نه چې کوم دی په بسترې پرېښودو باندې هم خبره حل نه شوله په وهلو باندې هم خبره حل نه شوله او اختلاف شدت اختیار کړي د دواړو میس کې. اوس دغه دی کې حکم څه دی الله وان خفتم شقاق بینهما که تاسو ته یره راله د دې دواړو منځ کې د اختلاف چې دا اختلاف ډېر شدت اختیار کو او دې کې روغوالی اوس ګران دی او د دې په خپله باندې جوړېدل ګران دي په خپل منځ کې نو بیا فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها پس تاسو بیا مقرر کې یو حاکم یو ثالث د سړي د خاندان نه او یو حاکم یا ثالث د ښځې د خاندان نه. او چې دا دواړه حاکمان کله دا مقرر شي اوس روایت کې راځي د علي کرم الله وجهه زمانه وه دغه شان یو سړی یو ښځه د خپل خاندان جماعت سره رال او هغه دی چې کوم دی د جګړې باره کې حکم خبره بیان کړه دې منځ کې اختلاف دی او دی بیا دواړو خپل یو ثالث مقرر کړو نو علي کرم الله وجهه هغه ثالثان ته فرمایي چې آیا تاسو ته معلومه ده چې ستاسو څه فرایض دي تاسو به څنګه د دې منځ کې فیصله کوئ. نو علي کرم الله وجهه ته فرمایي چې دواړو ثالثانو تاسو د دواړو چې کوم دي حالات معلوم کې تحقیقات وکړئ نو که تاسو د دواړو اتفاق په دې باندې راغی چې دا دواړه چې کوم دي یو بل سره یو ځای کول غواړئ نو یو ځای کې او کنه په دې باندې متفق شولې چې دا دواړه د یو بل نه جدا کوي نو به جدا کې دغه دی کې هغه خاوند
وویل چې رزو خو هر څه منم خو جداوالی نه منم. هغه ښځې وویل چې زه د الله او د الله د پیغمبر چې څه فیصلې په هغې باندې راضي یم. نو علي کرم الله وجهه ورته ووایي هغه سړي ته چې ته د الله او د الله د پیغمبر حکم نه منې نو ته به د دې ځای نه تر هغې پورې نه دی چې تر څو ته د الله او د الله د پیغمبر حکم ته غاړه نیږي. وایي حاکمانو ته به دا اختیار ورکولی شي کم ثالثان چې هغوی کومه فیصله وکړه نو هغه دواړه به په هغې باندې بیا متفق وي. لہذا دا دواړه ثالثان به د دې منځ کې اصلاح کوي. اوس الله وی کو فرق دا دواړه ثالثان د دې منځ کې روغوالی راولي اصلاح راولي نو الله به د دې دواړو خاندانو منځ کې موافقت پیدا کی. ان یریدا اصلاحا کچری دا دواړه ثالثان حاکمان غواړي اصلاح غواړي د دې کور جوړول غواړي نو یوفق الله بینهما الله به د دې دواړو منځ کې موافقت پیدا کی. الله به د دې دواړو کورونه وکړي. ولهذا حاکمانو نیت داسې وي چې د دې د دواړو کورونه د جوړولو کوشش وکړي چې د دې دواړو دا کور چې کوم دی روغ شي او یو بل سره اتفاق او اتحاد پیدا شي نو الله به د دغه دواړو خاندانو منځ کې د خاوند او د ښځې منځ کې الله موافقت پیدا کړي. ان الله کان علیما خبیرا بشک الله دې ډېر پوهه والا دی او د هر خبره باندې خبردار ذات دی. الرجال قوامون علی النساء سړی منتظم او کفیل دی په ښځو باندې یا سړی حاکمان دی په ښځو باندې بما په وجه د دې فضل الله چې غوروالي ورکړي الله تعالی بعضهم بعض دغه سړو ته علی بعض په بعض ښځو باندې وبما انفقوا او په سبب د دې چې انفقوا من اموالهم چې دا سړي خرج کوي خپل مالونه په دې خپل ښځو باندې. فالصالحات پس نیکانې بیبیانې هغه دي قانتات چې هغوی حکم منونکي دي د خپل خاوندانو حافظات او حفاظت کوونکي دي د خپل ابرو او د عزت او د خپل خاوند د مال او د اولاد للغیب د خاوند په غیر موجودګۍ کې بما حفظ الله د الله په توفیق سره دوی دغه حفاظت کوونکي دي. واللاتي او هغه ښځې تخافون چې تاسو د علم او یقین راغی د دې خبرې نشوزهن چې دوی نافرمانی کوونکي دي د خپل خاوندانو نو فعظوهن پس بیا دې نصیحت وکړي دا خاوندان دغه ښځو ته واهجروهن او یا دې چې کفرګه نصیحت باندې خبره ختمه نه شوله نو بیا دې واهجروهن ترک دې کې جدا دي کې فی المضاجع د خپل خوابګانو د خپل بسترې دې جدا کړي یو بل نه. وضربوهن او که په دغه خبره ومنه شوله نو بیا دې لږ غوندې وهلو کې دا خاوند ښځه دې ووهي په داسې وهل چې هغه زیات سخت وهل نه وي. فإن اطعنکم پس که دا ښځه بیا تابعداره شوله ستاسو د خاوند حکم منونکې شوله نو فلا تبغوا پس بیا مه لټوئ علیهن په هغې باندې سبیلا څه د بدې لار پې بیا مه لټوئ او بهانې وله بیا مه ګورئ. ان الله بشکه کان الله دی علیا ډېر بلند او بالا کبیرا او د ټول لوی. وان خفتم که تاسو ته یره شوله شوه شقاق بینهما د دوی په منځ کې دغه اختلاف باره کې فبعثوا پس مقرر کې حکما من اهله یو ثالث حاکم د خاوند د خاندان نه وحکما من اهلها او یو ثالث یا حاکم د ښځې د خاندان نه. ان یریدا اصلاحا که دا دواړه ثالثان اصلاح اراده کول غواړي یوفق الله بینهما نو الله با موافقت پیدا کی د دې ښځې د خاوند درمیان. ان الله بشکا الله کان دی علیما ډیر خبردار ذات علیم ډیر پوها او خبیرن او د هر خبرنا خبردار ذات دی. الرجال سری قوامون حاکمان دی نگرانان دی منتظم او کفیل دی علی النساء په ښځو باندې بما فضل الله فوجد دی چې غوروالي ورکړي الله تعالی بعضهم بعض دوی ته یعنې سړو ته علی بعض په بعض نورو باندې یعنې ښځو باندې وبما انفقوا او په سبب د دې چې دوی خرج کوي دا سړي من اموالهم خپل مالونه په خپل ښځو باندې. فالصالحات پس نیکانې بیبیانې هغه دي
कानितातुन चागी इताअत कउन की दी खबर मनन की दी दखल खावंदानो हाफिज़ातुन और हिफाजत कउन की दी दखल इज़्ज़त और दखल खावंद माल और औलाद लिलगैबी दागदा गैर मौजूदगी की बिमा हफ़िज़ल्लाहु द अल्लाह पर तौफीक सरा वल्लाती तखाफूना और अगर खदी चिताउस पागी बांधे इल्म और यकीन रागे नुशूज़हुन्ना द नाफरमाने नुफ़ाइज़ूहुन्ना नु पस अगवी त नसीहतों के पनरमा लहजा के वहजुरूहुन्ना फिल मज़वाजी और याद इख्तली बिस्तरी बिया जुदा के वद्रिबूहुन्ना और या वखलु के फ़इन अत्वानकुम पस कुफी ताबिदारी शिस्तासु नुफला तबुगु पस बिया मलटवे अलैहिन्ना पदवी बांधे सबीला सब बदलार और बाने वाला बिया मुगोरे इन्नल्लाह बेशक अल्लाह का नदी अलियन दटून बुलुन बाला कबीरन और टून ऊंचत और वे व इन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा कचरिता तो यरशुला ददीप में इसके दा इख्तिलाफ पा रखे नुफबअसु पस मुकर्रर के हकमन मिन अहलिही यो सालिल दखावन दखानदाना व हकमन मिन अहलिहा और यो सालिल दखद दखानदाना इन युरीदा इस्लाहन कदाद्वार सालिसान इस्लाह कवल ग्वारी युवफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा नु अल्लाह बा मुवाफ़िक़त पैदा की ददीद वालों पर मियस के इन्नल्लाह बेशक अल्लाह का नदी अलीमन तेरा पोहा खबीरन और हर खबर न खबरदार।